नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है। मेरा नाम दीपा है, सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। पाठ करने से पहले थोड़ा हम आगे जरा देखेंगे। तो यहाँ पर यह चित्र देख लीजिए। ये यहाँ पर ये मनुष्य है। मनुष्य के हाथों में सभी के यहाँ पर ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ है और सभी वो क्या है कि ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾನೆ। तो ये क्या हो जा रहा है कि कुछ नए नए आविष्कार करने जा रहा है, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ये पुराना का नहीं है, ये आगे चल रहा है। तो बच्चों, आप इस चित्र को देख लीजिए। अब बताइए पुराना इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? पुराना शब्द का विलोम शब्द क्या है? पहले ऐसा नहीं था। हमारे समाज में कंप्यूटर का आविष्कार बहुत कम होता था, मगर अगर अब ज्यादा हो रहा है। तो अच्छा ठीक है, वो पुराना है, ये अलग है। तो पुराना शब्द का विलोम शब्द क्या है? क्या है? हाँ, नया। अच्छा ठीक है, अब हम नया मनुष्य यानी अभिनव मनुष्य को पाठ को करने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभिनव मनुष्य। अभिनव का अर्थ है नया मनुष्य, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ। ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೇನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ। अब हम अभिनव मनुष्य के लेखक का परिचय देख लेंगे। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मनुष्य के हाथों में यह चित्र है। सो कहाँ कहाँ क्या आविष्कार किया गया है देख लीजिए, है ना। अच्छा ठीक है, तो आगे। तो अभिनव मनुष्य पद्य का लेखक है रामधारी सिन्हा दिनकर। रामधारी सिन्हा दिनकर जी। आपने यह चित्र देख लिया? अच्छा ठीक है, तो आगे जाएंगे। अभिनव मनुष्य कवि परिचय यानी रामधारी सिन्हा दिनकर जी का कवि परिचय देख लेंगे। कवि रामधारी सिन्हा दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1904 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿನ್ಹಾ ದಿನಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 1904 ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ मुंगेर जिल्ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। सो ಮೊದಲು ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। उसके बाद यानी ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। आगे चलकर वे भारत सरकार के ಹಿಂದಿ ಸಲಹಕಾರ के पद पर नियुक्त हुए। ಸೊ आगे चलकर ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿ ಸಲಹಕಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ईस्वी सन 1974 को इनका देहवसान हुआ। ಅಂದ್ರೆ 1974 ಸೊ इनका देहवसान हुआ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮರಣ ಆಗತ್ತೆ। ये सब इनका परिचय है। अच्छा ठीक है बच्चों, आगे जरा देखेंगे। दिनकर जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सो रामधारी सिन्हा दिनकर ಅವರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳಿದೆ। तो देख लीजिए, हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाह, कुरुक्षेत्र और बापू, रश्मिरती आदि, ये सब उनके प्रमुख रचनाएं हैं। अच्छा ठीक है। सन 1972 में ಊರ್ವಶಿ काव्य कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1972 ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಊರ್ವಶಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ತು। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। ಏನಂತಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಂತಹ, ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇನ್ಕಿ ಭಾಷಾ ಸಜೀವ್ ಅವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ. ಇವರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಜೀವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ये सब रामधारी सिन्हा दिनकर जी का कवि परिचय हुआ. अच्छा ठीक है बच्चों, आगे जाएंगे. तो इस पद्य को ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಯ ಮನುಷ್ಯ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ. ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ ಏನು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? अच्छा ठीक है, यहाँ पर आशय देख लेंगे. प्रस्तुत कविता दिनकर जी के कुरुक्षेत्र पद्य सर्ग यानी षष्ठ सर्ग से ली गई है. इसमें आधुनिक मानव तथा वैज्ञानिक युग का विश्लेषण किया गया है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಷಷ್ಠ ಸರ್ಗ ಸೇ ಲಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 8ನೇ ಸರ್ಗದಿಂದ ಇದನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. इसमें आधुनिक मानव तथा वैज्ञानिक युग का विश्लेषण किया गया है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಾನವ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನೇನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यद्यपि मानव ने ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಲಿ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಥಾಪಿ ಉಸ್ನೆ ಆಪ್ಸಿ ಭಾಯ್ಚಾರ और ಪ್ರೇಮ್ ಕೋ ನಹಿ ಪಾಯಾ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. अतः कवि की इच्छा है कि मनुष्य आपसी प्रेम भाव को समझे और तब कहीं वह सच्चा मानव कहलाएगा. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕವಿ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹೇ ಕಿ, ಕವಿಯ ಆಸೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಪಸಿ ಪ್ರೇಮ್ ಭಾವಕೋ, ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮನ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಬ್ ಕಹಿ ವಹ ಸಚ್ಚಾ ಮಾನವ್ ಕಹಲಾಯೇಗ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. अच्छा, कविता का आशय समझ लिया? थोड़ा तो समझ लिए होंगे, बाद में पद्य को देखते ही आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा. अच्छा ठीक है, अब देखेंगे. पहले मैं पद्य को पढ़ती हूँ, उसके बाद में उसका भावार्थ बताती हूँ. अच्छा ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए. आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन है. बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप. है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान. तो आगे का अंश को देखेंगे. यहाँ मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कामते जिसके करों को देखकर परमाणु. यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय. तो आगे, पर ना यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय. श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत. श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही. तो ये संपूर्ण रूप से ये पद्य है. तो पद्य को देख लिया, आपको इस पद्य को राग से भी सीखना है. आगे जाएंगे.
तो अब मैं कविता का सारांश और भावार्थ बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यहाँ ऐसे राग भी आप डाल सकते हैं। आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस तरह का राग भी डाल सकते हैं, और आपकी मर्जी, आपको कोई अलग राग आए तो आप उसमें ही देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मनुष्य ने कितना आविष्कार किया है ना। सो इस चित्र में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। आपकी पुस्तक में भी यही चित्र है, तो उसी को गौर से देख लिया, और यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, आज की दुनिया ವಿಚಿತ್ರ ನವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಿ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಿ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್, ಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಪುರುಷನಾಗಿರೋನು. ಆಸೀನ್ ಜಯವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಪುರುಷ ಆಸೀನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇ ಬಂದೆ ನರಕೆ ಕರೋಮೆ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಾಪ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಆಗಿದಾವೆ. ನರಕೆ ಕರೋಮೆ, ನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾನಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಧನ, ಬಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಿ. ವಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಾಪ್. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಹುಕುಮ ಪರ್ ಚಡ್ತಾ ಉತ್ತರ್ತಾ ಹೈ ಪವನ್ ಕಾ ತಾಪ್, ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಚಡ್ತಾ ಉತ್ತರ್ತಾ ಹೈ. ಚಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಏರೋದು, ಉತ್ತರ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದು. ಚಡ್ತಾ ಉತ್ತರ್ತಾ ಹೈ ಪವನ್ ಕಾ ತಾಪ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪವನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಗಾಳಿಯ ತಾಪ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ आप जरा यहाँ पर मेरे पीछे देख लीजिए, यहाँ पर ಪವನ್ ಚಡ್ತಾ ಉತ್ತರ ರಹಾ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಡ್ತಾ ಉತ್ತರ್ತಾ ಹೈ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯತ್ತೆ. ಪವನ್ ಕಾ ತಾಪ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಇಳಿಯತ್ತೆ. ಹೇ ನಹಿ ಬಾಕಿ ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್, ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಹಿ ವ್ಯವಧಾನ್, ಏನು ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುಚ್ ಬಿ ಬಾಕಿ ನೀ ಹೇ, ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಂಗ್ ಸಕ್ತ ನರ್ ಸರಿತ್ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸರಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಸಕ್ತ ನರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ನು ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನಂತೆ ಏನನ್ನ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರಿತ್ ಗಿರಿ ಸಿಂಧು ಏಕ ಸಮಾನ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನದಿಯನ್ನ, ಪರ್ವತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. तो यहाँ पर सभी चित्र है, सभी का चित्र है. वो क्या क्या आविष्कार किया है उसी का चित्र है. तो आगे देख लीजिए. हाँ, उसका सारांश है, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है और नवीन भी. तो मैंने पहले बता दिया ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, और नवीन भी तो ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. आज प्रकृति के सर्व क्षेत्रों पर विजय पाकर मानव आसीन है. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಯವನ್ನ ಪಡ್ಬಿಟ್ಟು
ಮಾನವ್ ಆಸೀನ ಹೈ. ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದಾನೆ. ऐसा लग रहा है कि उसने जल, विद्युत और बाप आदि पर अपना ಪ್ರಭುತ್ವ ಜಮಾ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ನೀರು, ಇಂಧನ ಮತ್ತೆ ಆವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದಾನೆ. आज मनुष्य की आज्ञा से पवन का ताप घटता है और बढ़ता है. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಾಳಿಯ ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಘಟ್ತಾ ಹೈ और बढ़ता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಉಸ್ಮೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಕಹಿ ರುಕಾವಟ್ ನಹಿ ಹೈ. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಕೇಳತ್ತೆ. यहाँ तक कि सरिता, पहाड़ तथा सागर को भी आज मनुष्य सहजता से लांग सकता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು यहाँ तक कि ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತೆ ಆವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನದಿ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವತ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜತಾಸೆ ಲಾಂಗ್ ಸಾಕ್ತಾ ಹೈ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो आगे देखेंगे. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पानी का चित्र है और यहाँ पर ये कैसे विद्युत को बनाया जाता है उसका चित्र है. और यहाँ पर धूप कैसे जा रहा है इसका ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದರಿಂದನೇ ತಾನೇ ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತವಾಗತ್ತೆ. ನೀರು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಇಂಧನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಧನವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. तो आगे देखेंगे. तो यहाँ पर नदी है और यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर सागर है. ये सागर का चित्र, पहाड़ का चित्र और ये नदी का चित्र, इसे देखने से सुंदर सा लग रहा है. अब हम आगे जाएंगे. दूसरा अंश, यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु. यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಹ ಮನುಜ್, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಿಸ್ಕ ಗಗನ್ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯಾನ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವನು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂತಿ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರೋಂಕೋ ದೇಕರ್ ಪರಮಾಣು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಕರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾಣುಗಳು ಕೂಡ ಹೆದರ್ತಾವಂತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಹ ಮನುಜ್ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೃಂಗಾರ. ಜ್ಞಾನ ಕಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾ, ಆಲೋಕ ಕಾ ಆಗಾರ, ಜ್ಞಾನದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಲೋಕ ಕಾ ಆಗಾರ ಹೈ. ವ್ಯೋಮ್ ಸೆ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಇಸೆ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसका भावार्थ देखेंगे. आज इसी मनुष्य का वायुयान आसमान में ಉಡ್ ರಹಾ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಮಾಣು ವಿಮಾನು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೋಂಕೋ ದೇಕರ್ ಕಾಂತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾಣುಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತೆ ಅವು ಕೂಡ. ಯಹ ಮನುಜ್ ಜೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ ಶೃಂಗಾರ್, ಈ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶೃಂಗಾರ ಅವನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಔರ್ ಆಲೋಕ ಆಗಾರ, ಜ್ಞಾನದ, ವಿಜ್ಞಾನದ, ಆಲೋಕದ ಆಗಾರ, ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಮಾಡುವವನು ಇವನೇ. ವ್ಯೋಮ್ ಸೆ ಪಾತಾಲ್ ತಕ್ ಕಿ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಉಸೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹೈ. ವ್ಯೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ
सब कुछ उसे जानकारी है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर चित्र है. गगन में यान कर रहा है मनुष्य. सो इसे देखकर परमाणु भी कांपता है. गगन यान की योजना तो कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर 2022 में भारत के भेजेगा अपना पहला गगनयान. सो इन्नु 2020 है, तो 2022 में ये यहाँ पर जाएंगे. इसका ये योजना किए गए हैं. तो ये मनुष्य यहाँ पर गगन का यान कर रहा है. और आगे ये देखिए आकाश है और ये देखिए पाताल है. ವ್ಯೋಮ್ ಸೇ ಪಾತಾಳ್ ತಕ್ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಇಸೆ ಹೆಗ್ನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे. हाँ, ये अंतिम है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जरा गौर से देख लीजिए. पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर्की जी. श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत. एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही. सो इसका यहाँ अर्थ है, देख लीजिए. पर ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಎಲ್ಲ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಆದರೆ ಪರ್ इसका अर्थ है ಆದರೆ ನಾ ಯಹ ಪರಿಚಯ ಮನುಜಕ, ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಯಹ ನಾ ಉಸ್ಕ ಶ್ರೇಯ, ಇದು ಅವನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕ, ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕ, ಯಶಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀತ್, ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ. ಶ್ರೇಯ ಮಾನವಕಿ ಅಸೀಮಿತ್ ಮಾನವೋಸೆ ಪ್ರೀತ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಾನವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವೋಸೆ ಪ್ರೀತ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಏಕ ನರಸೆ ದೂಸರೇಕೆ ಬೀಚ್ ಕ ವ್ಯವಧಾನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಂತರವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ತೋಡದೆ ಜೋ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಬಸ್ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ವಹಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಅವನೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಾನವ ಬಿ ವಹಿ, ಅವನೇ ಮಾನವನು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರದೇ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಕ ಭಾವಾರ್ಥ ದೇಖ್ ಲೀಜಿಯೇ. ಪರಂತು ಕವಿ कहते हैं कि यह वास्तव में ಮನುಷ್ಯ का ಪರಿಚಯ नहीं है. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿನ್ಹಾ ದಿನಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲ. ಯಹ ಉಸ್ಕ ಶ್ರೇಯ नहीं है, ಇದು ಅಲ್ಲ ಅವನ ಯಶಸ್ಸು. ಏನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು. ಶ್ರೇಯ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಹೈ. ಯಶಸ್ಸು ಅವಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಜಿಸ್ನೆ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಉರ್ಕಿ ಜೀತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕಿ ಹೋ. ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸೋದೇ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು. ಶ್ರೇಯ ಉನ್ಕೋ ಹೈ. ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಜಿನ್ಹೋನೆ ಅಸೀಮಿತ್ ಮಾನವೋ ಸೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಅವನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಶ್ರೇಯ ಉನ್ಕೋ ಹೈ. ಯಶಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಜೋ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕಿ ಬಾಧಾ ಕೋ ಮಿಠಾ ದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರವನ್ನ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವ ಮೇ ವಹಿ ಜ್ಞಾನಿ,
और विद्वान है तथा ಸಚ್ಚ ಮಾನವ भी वही है ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ವಿದ್ವಾನ್ ತಥಾ ಸಚ್ಚ ಮಾನವ भी वही, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಅಂತ. तो यहाँ पर 3 अंशों का भावार्थ हुआ, पूरा का पूरा कविता का भावार्थ हुआ. तो आगे देख लेंगे. तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे यहाँ पर पीपल हेल्पिंग पीपल, तो यहाँ पर एक दूसरे से किस तरह परस्पर सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह ಮನುಷ್ಯ भी ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. यहाँ भी देख लीजिए ये चित्र कितना अच्छा है, एक को एक दूसरा सहाय कर रहा है. तो यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, यहाँ पर भी 2 लोग, तो कितना सहायक का चित्र है, ऐसा रहना है. तो सभी लोग हाथ बांधकर खुश से काम करना है, ये इसका चित्र है. तो शायद समझ में आया होगा. अच्छा ठीक है, अब मैं एक वाक्य में उत्तर लिखे मैं अभ्यास की ओर जा रही हूँ. तो पहला प्रश्न देख लीजिए, आज की दुनिया कैसी है. आज की दुनिया ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಹೇಗಿದೆ. आज की दुनिया ವಿಚಿತ್ರ ನವೀನ್ है. तो ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಹೊಸದಾಗಿದೆ. तो दूसरा प्रश्न, मानव के हुकुम पर क्या चढ़ता और उतरता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಏರುತ್ತೆ ಏನು ಇಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾನವ್ ಕೆ ಹುಕುಂ ಪರ್ ಪವನ್ ಕಾ ತಾಪ್ ಚಡ್ತಾ ಔರ್ ಉತರ್ತಾ ಹೈ, ಮಾನವನ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಏರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ एक वाक्य में उत्तर लिख के समझ में आया होगा. अच्छा ठीक है, आगे देख लीजिए. तीसरा प्रश्न, परमाणु किसे देखकर कांपते हैं. परमाणु ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ನಡುಕ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, परमाणु मनुष्य के करों को देखकर कांपते हैं. ಸೊ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಕರೋं को देखकर, ಕರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೈಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಕಾಂಪ್ತೆ हैं, ಸೊ ಅದು ನಡಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. आगे का प्रश्न, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए. अभिनव मनुष्य ಅಂತಂದ್ರೆ ನಯ ಮನುಷ್ಯ, ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ ನೀವೇ. हाँ, अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिन्हा दिनकर है. तो आपने पहले देखा होगा कि रामधारी सिन्हा दिनकर जी का कवि परिचय. तो आगे का अगला प्रश्न, आधुनिक पुरुष ने किस पर ವಿಜಯ ಪಾಯಿ है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆಧುನಿಕ್ ಪುರುಷನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪಾಯಿ है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪುರುಷ ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. तो आगे तो यहाँ पर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. तो पहला प्रश्न, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए. ಈ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಹೈ ವಿಜಯೀ ಪುರುಷ್ ಆಸೀನ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಪುರುಷನಾಗಿರೋನು. ಇಸ್ ಪಂಕ್ತಿ ಕಾ ಆಶಯ ಹೇ ಕಿ, ಈ ಸಾಲಿನ ಆಶಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಜ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪಾಯ ಹೈ. ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಪುರುಷ, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪಾಯ ಹೈ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ವಶ್ ಮೇ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಹೈ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇ ಪಾನಿ, ಪವನ್, ವಿದ್ಯುತ್ सब पर मनुष्य ने अपना अधिकार ಸ್ಥಾಪಿತ किया है. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ,
ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ, ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ, सब पर ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಿಯಾ ಹೈ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. तो ये 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए इस प्रश्न का. दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. बंधे नर के करों में भारी विद्युत भार, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का तार. आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान. आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु. आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन. मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार. आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन.
काल तक सब कुछ इसे रहेगे, पर ना यह परिचय मनुज का, यही ना उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही, और मानव भी। अब दूसरा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿನ್ಹ ದಿನಕರ್ ಜಿಯ ಅನುಸಾರ ಮಾನವನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಏನು? कवि दिनकर के अनुसार आज मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। कवि ರಾಮಧಾರಿ ಸಿನ್ಹ ದಿನಕರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರೋನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ। ಯಹ उसकी साधना है, ಇದು ಅವನ ಸಾಧನೆ। पर मानव के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है। ಆದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸದೆ ನಿಜವಾದ ಸಿದ್ಧಿ, ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपसी बंधनों को तोड़े और मानव से प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी विद्वान मानव है। यानी इसका अर्थ है रामधारी सिन्हा दिनकर ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ का सही परिचय यह है। ಸೊ ಮಾನವನ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ आपस में भाईचारा बढ़ाए, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಪಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರ ಜೊತೆ ಭಾಯಿಚಾರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು। ಆಪಸಿ ಬಂಧನೋಂಕೋ ತೋಡೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಂಧನಕ್ಕೋ ತೋಡೆ और ಮಾನವ ಸೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೆ ಇರುವಂತಹದ ಬಂಧನವನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನವ ಸೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕರೆ, ಮಾನವನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ಸಚ್ಚ ಜ್ಞಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾನವ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ್ दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर, ಏನಂದ್ರೆ ಮಾನವನಾಗಿರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ರಿಶ್ತಾ ಜೋಡ್ಕರ್, ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪಸ್ ಕಿ ದೂರಿ ಕೋ ಮಿಟಾಯೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು। ವಹಿ ಮಾನವ ಕಹಲಾನೆ ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು। ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾನವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇದೇ ಅವನ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. दूसरा प्रश्न हुआ आगे. तीसरा प्रश्न, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋದು ಅಭಿನವ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಯ ಮನುಷ್ಯ, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. कवि ने अभिनव मनुष्य सार्थक शीर्षक दिए हैं. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕವಿ ಅವರು ನಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಶೀರ್ಷಕ್ ದಿಯೆ ಹೇ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆನ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗರ್ दूसरा शीर्षक दे सकते हैं तो ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ तो प्रकृति और मानव प्रेम का मानव की सिद्धि दे सकते हैं. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ और ಮಾನವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಾನವ್ ಪ್ರೇಮ್ का मानव की सिद्धि ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. क्योंकि प्रकृति पर ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ करना, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ ವಿಜಯವನ್ನ ಪಡೋದು ಮನುಷ್ಯ की साधना है, ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧನೆ. ಮಾನವ್ के बीच स्नेह का बांधना मानव की सिद्धि है. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧನ, ಸ್ನೇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದೆ ಮಾನವನ ಯಶಸ್ಸು. तो आगे अब अनुरूपता आ गया. सो अनुरूपता शब्द लिखिए. तो गिरी पहाड़ है तो वारी क्या है? यानी यह समानार्थक शब्द है. सो गिरी को पहाड़ कहते हैं और वारी को जल कहते हैं. इसका होता है जल. दूसरा प्रश्न, पवन वायु है तो सिंधु समुद्र सागर है. सिंधु क्या है? समुद्र सागर है. तीसरा प्रश्न, जमीन का अर्थ है आसमान, जमीन. ये तो विलोम शब्द है. तो उसी तरह आकाश को क्या होता है? आकाश तो ऊपर है और पाताल तो नीचे है. तो अगला प्रश्न, नर को आदमी कहते हैं और उर जाति तो एक शब्द लिखिए. सभी जगहों में तो ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವತ್ರ. ಆಸನ್ ಪರ್ ಬೈಠಾ ಹುವಾ, ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಆಸೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಚಾ ಹುವಾ, ಉಳಿದಿರುವ. तो ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇಷ್ बोलते हैं. मनु का संतान मनुज है. सो मनु का संतान मनुज है. विशेष ज्ञान विशेषज्ञ. अधिक विद्या प्राप्त करने वाला ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವವನು यहाँ पर विद्वान कहते हैं, विद्वांस ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ये सब एक शब्द लिखे हुआ. तो आगे देख लीजिए. पर्यायवाची शब्द लिखे. ಅಂದ್ರೆ पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानार्थक शब्दವನ್ನ बरीरी. तो यहाँ पर 7 दिए गए हैं. दुनिया, विचित्र, नवीन, नर, वारी, कर, आगार. तो इसका पर्यायवाची शब्द है, देख लीजिए. सो दुनिया के लिए जग, विश्व, और विचित्र के लिए अनोखा, निराला. नवीन, नया, नूतन. वारी, जल, पानी. सो ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು. कर, हाथ, हस्त, कई. आघार, मकान, भंडार. सो आगार का अर्थ है घर, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ये सब हुआ समानार्थक शब्द यानी पर्यायवाची शब्द का अर्थ. आगे देख लीजिए. ये विलोम शब्द है. तो आज का अर्थ आज, तो ये इसका विलोम शब्द लिखना है, विरुद्धार्थक पद लिखना है. और यहाँ आज के लिए यहाँ पर उत्तर है कल. तो यहाँ पर डैश प्राचीन, सो नवीन, प्राचीन. पुरुष के लिए स्त्री और नारी के लिए नर. चढ़ता, उतरता. समान, असमान. ज्ञान, अज्ञान. जीतना, हारना.
यानी जीत हार है, मैं ही कुछ ना को उपयोग की। तो सीमित, असीमित, थोड़, जोड़, ये सब विलोम शब्द है। अब हम आगे जाएंगे। तो अब आ गया गृह कार्य। तो आपको क्या है कि शायद भावार्थ में बोली हूँ, उसका कविता का सारांश भी है, तो आप इसे देखकर लिखना है। भावार्थ देख लिए। यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय। इस पंक्ति का अभिनव मनुष्य पद्य का पंक्ति का भावार्थ को आप लिखना है। एक गृह कार्य है, तो घर में लिख लीजिए और इसे सीख लीजिए बच्चों। अच्छा ठीक है, तो आगे इस चित्र को देख लीजिए। सो ये क्या है कि हमारे मनुष्य, नया मनुष्य यहाँ पर पूरा का पूरा ಅಸ್ತಿತ್ವ ಆಸೀನ್ ಕರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ಭೂಮಿನೇ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದರದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ವತ್ರ ಆಸೀನ್ ಹೈ. ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ अर्थ. अच्छा ठीक है बच्चों, शायद आप लोग मेरा पाठ अभिनव मनुष्य पद्य को ठीक प्रकार से समझे होंगे. तो मेरी ओर से आप सबको धन्यवाद.